Good morning, friends. Today we are going to see the lesson and astrologer's day. First of all, we are going to see about the writer. This story was written by R.K. Narayan. He was one of the best novelists among Indian English writers. One of his famous memorial was My Days. ही जी स्टोरी आहे ती भारतातल्या प्रमुख इंग्रजी लेखकापैकी आर के नारायण यांनी लिहिलेली आहे. त्यांच्या प्रमुख पुस्तकापैकी माय डेज हे एक प्रसिद्ध पुस्तक आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी अबाउट द समरी ऑफ द लेसन. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. तर आता आपण ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या लेसनची थोडक्यात समरी पाहूया. ही जी गोष्ट आहे ती ॲस्ट्रॉलॉजरच्या आयुष्यात घडलेल्या एका दिवसाची कहाणी आहे. ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणजे भविष्य सांगणारा. तो आपल्या कामाची सुरुवात मध्यान्हच्या वेळेला करतो. तो आपल्या बॅगेत त्याचे सर्व साहित्य म्हणजेच कावरी शेल्स म्हणजे कवड्या, भविष्य सांगण्यासाठी आवश्यक असणारे पुस्तक व पाल्मेरा रायटिंग म्हणजेच हस्तरेषा संबंधित लिखाण भरत असतो. His forehead was resplendent with sacred ash vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. He wore a saffron-colored tongue. आता या कहाणीतलं जे प्रमुख पात्र आहे ॲस्ट्रॉलॉजर, तर तो कसा दिसतो? तर तो त्याच्या कपाळावर विभूती व गंध लावतो, डोक्याला सॅफ्रॉन रंगाचे कापड गुंडाळतो. त्याच्या डोळ्यात एक वेगळी चमक व तेज आहे जे ग्राहकाला त्याच्याकडे आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी पडते. तसेच ग्राहकही त्याच्या डोळ्यातील तेजाकडे पाहिल्यानंतर समाधानी होतो. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware, and junk magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut. हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे हा टाउन हॉल पार्कच्या भागाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चिंचेच्या झाडाखाली बसत असतो. हा खूप रहदारीचा रस्ता आहे. अनेक विक्रेते, उदाहरणार्थ औषध विक्रेते, चोरीचा माल विकणारे विक्रेते, जादूगार आणि कपडे विकणारे विक्रेते आपापल्या वस्तू त्या ठिकाणी विकत असतात. ॲस्ट्रॉलॉजरच्या समोरच्या बाजूला एक व्यक्ती ग्राउंडनट, फ्राईड ग्राउंडनट विकत असतो, म्हणजे भाजक्या शेंगा तो विकत असतो. इथं जे दोन चित्र आहेत ते रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाचं आणि मार्केट प्लेस, बाजाराचा जो भाग आहे त्याचं दृश्य आपल्याला या चित्रामधून स्पष्ट होऊ शकतं.
Astrologer transacted his business by the light of a flare, which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. There was no municipal light, the place was lit up by shop lights. हा जो टाउन हॉल पार्कचा जो एरिया आहे, जो रस्ता आहे, त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची म्युन्सिपॅलिटीची लाईट नसते. त्यामुळं तो सर्व जो भाग असतो तो त्या दुकानामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या लाईटच्या प्रकाशामुळे प्रकाशित झालेला असतो. हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो आपला व्यवसाय त्याच्या समोर असलेला जो शेंगा विक्रेता असतो त्याच्या गाड्यावर असलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये तो आपला व्यवसाय त्या ठिकाणी करत असतो. He had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers, yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे त्याला काही मुळताच काही ॲस्ट्रॉलॉजर बनायचं नसतं. त्याला स्वतःला आपल्या आयुष्यात पुढील काही मिनिटात काय होणार आहे ते माहीत नसतं. त्याला कुठल्याही प्रकारचे तारे व ग्रह याच्याबद्दल माहिती नसते. तरीसुद्धा त्याच्या बोलण्यातून ग्राहक आनंदी होत असतो. ही किमया त्याला अभ्यासातून, सरावातून, अंदाजातून साध्य झालेली असते. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question. हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे त्याने मानवाच्या आयुष्यात असलेल्या वैवाहिक समस्या, पैशाविषयक समस्यांचा अभ्यास केलेला असतो. अनेक दिवसांच्या सरावातून त्याच्या सर्व जाणीवा, परसेप्शन्स समृद्ध झालेले असतात आणि त्याने ही किमया साध्य केलेली असते की काही वेळातच तो समोरच्या व्यक्तीला कोणती समस्या आहे हे तो जाणून घेऊ शकत असतो. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too. He picked up his equipments and was putting them back into his bag. At the same time, he looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn." The man grumbled and said, "You call yourself an astrologer." त्या दिवशी संध्याकाळी तो शेंगा विकणारा जो व्यक्ती असतो त्याचं सर्व साहित्य आवरून घराकडे निघालेला असतो आणि हेच ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी आपले साहित्य आवरण्याचा, आपल्या व्यवसाय बंद करण्याचा सिग्नल असतो. जेव्हा तो शेंगा विकणारा व्यक्ती आपलं सर्व साहित्य गुंडाळून घराकडे निघालेला असतो तेव्हा आपला ॲस्ट्रॉलॉजर सुद्धा आपलं सर्व साहित्य आवरतो आणि आपल्या बॅगमध्ये भरू लागतो. तेव्हाच त्याला त्याच्या समोर एक व्यक्ती उभारलेला दिसतो. ॲस्ट्रॉलॉजरला जाणीव होते की तो आपला चांगला ग्राहक होऊ शकतो. तो त्याला म्हणतो की तुम्ही खूप चिंताग्रस्त दिसता. तो व्यक्ती रागाने म्हणतो की तुला काय ॲस्ट्रॉलॉजर समजतोस का, भविष्य सांगणारा व्यक्ती समजतोस का. इट वॉज अ चॅलेंज टू हिम and said, "Your is a nature." The man stopped him and said, "Tell me something worthwhile." The astrologer felt piqued and said that he charged 3 pies per question. The man withdrew his arm, took out an anna, and flung it to him, and said, if he proved him as he was bluffing, he must return it to him with interest.
तो व्यक्ती जेव्हा आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणतो की तू तुला स्वतःला काय भविष्य सांगणार समजतोस का, हे ॲस्ट्रॉलॉजरला आव्हान वाटते आणि तो पुढे काही बोलणार असतो. तेवढ्यात तो व्यक्ती आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरला थांबवतो आणि म्हणतो, तू मला काहीतरी उपयोगी पडेल असे सांग. तेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की तुला यासाठी मला पैसे द्यावे लागतील. तो व्यक्ती आपल्या खिशातून पैसे काढतो आणि ॲस्ट्रॉलॉजरकडे टाकतो आणि म्हणतो की जर तू सांगितलेले खोटे झाले तर तुला हे पैसे व्याजासहित परत करावे लागतील. The astrologer said, if you find my answer satisfactory, will give will you give me 5 rupees? At last the pact was accepted on 8 annas. तेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की जर माझ्या उत्तराने तुझे समाधान झाले तर तुला मला 8 आनाज द्यावे लागतील. The astrologer sent a prayer to heaven as the other lit a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की तुला मला 5 रुपये द्यावे लागतील, शेवटी त्यांचा जो तह झालेला असतो तो 8 आण्यावर ठरतो. तेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर काहीतरी मंत्र उच्चार करण्याचा आविर्भाव करत असतो. त्याच वेळेला तो व्यक्ती त्याच्या खिशातून एक सिगारेट काढतो आणि तो काडीपेटीने पेटवण्याचा प्रयत्न करतो. त्या काडीपेटीच्या प्रकाशामध्ये ॲस्ट्रॉलॉजरला त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसतो. The astrologer felt uncomfortable when the man sat down. He rejected to tell anything and trying to give his money back and wake up. The man held his wrist and said, "You can't get out. Challenge is challenge." The man asked him, "Shall I succeed in my present search or not?" तो व्यक्ती जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजरच्या जवळ येऊन बसतो तेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजरला अस्वस्थ वाटू लागतं. तो त्याला काहीही सांगण्यास नकार देतो व त्याचे पैसे परत करून उठून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तो व्यक्ती ॲस्ट्रॉलॉजरचा हात धरतो आणि म्हणतो की तू आता माझे आव्हान स्वीकारले आहेस, तेव्हा तुला आता जाता येणार नाही. तुला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावी लागतील. आणि तो ॲस्ट्रॉलॉजरला विचारतो की मी ज्याच्या शोधात आहे त्याच्यात मला यश येईल का नाही ते सांग. The astrologer muttered a few incantations and replied, "You were left for dead, am I right? A knife has passed through you once, and then you were pushed into a well nearby. In the field, you were left for dead." तेव्हा शेवटी ॲस्ट्रॉलॉजर त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी तयार होतो. तो काहीतरी मंत्र पुटपुटण्याचा आविर्भाव करतो आणि म्हणतो की तुला काही दिवसापूर्वी एका व्यक्तीने चाकू मारून मारण्याचा प्रयत्न केला होता व त्याने तो मृत्युमुखी झाला आहे असे समजून तुला जवळच्याच विहिरीत टाकून दिले होते. The man was overwhelmed and asked when he should get at him. The astrologer said, "In the next world. He died 4 months ago. You will never see him." He called the man with his name, Guru Nayak. He told him that he should return to his village or his life should be in danger. तो व्यक्ती हे ऐकल्यानंतर प्रभावित होतो आणि ॲस्ट्रॉलॉजरला विचारतो, तो व्यक्ती मला सापडेल का? ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की या जगात तरी तुला तो व्यक्ती सापडणार नाही, कारण 4 महिन्यापूर्वीच त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे आणि तू जर तुझ्या गावी गेला नाहीस, तू जर त्या व्यक्तीचा शोध घेत राहिलास तर तुझ्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. तेव्हा तू तुझ्या गावी निघून जा. ॲस्ट्रॉलॉजर त्या व्यक्तीला त्याच्या नावाने गुरुनायक अशी हाक मारतो आणि त्याला
विनंती करतो की तू तुझ्या गावी निघून जा. The man gave money to him. The astrologer came to his home with his bag. His wife was waiting for him at the door and demanded explanation. He flung the coins at her and said her to count them. She counted and told that they were 12.5 annas. तो व्यक्ती ॲस्ट्रॉलजरनं सांगितलेल्या उत्तरानं समाधानी होतो आणि तो जो गुरुनायक असतो म्हणजे तो व्यक्ती ॲस्ट्रॉलॉजरला पैसे देतो. मग आपला जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो सर्व पैसे घेतो, साहित्य घेतो आणि आपल्या घराकडे निघून येतो. घराकडे आल्यानंतर त्याची पत्नी त्याची वाट बघत बसलेली असते व ती त्याला उशिरा येण्याचे कारण विचारते. तेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर तिच्याकडे पैसे टाकतो आणि तिला ते मोजण्यासाठी सांगतो. त्याची पत्नी ते सर्व पैसे मोजते आणि त्याला सांगते की ते 12.5 annas आहेत. After dinner, sitting on the pile, he told his wife that a great load was gone from him. He thought that he had killed a man when he was living in his village, but he was alive, so at last he went to sleep. संध्याकाळी जेवण झाल्यानंतर ॲस्ट्रोलॉजर पायलवर बसलेला असतो. तो आपल्या पत्नीला सांगतो की मी आज एका मोठ्या ओझ्यातून म्हणजे टेन्शनमधून मुक्त झालेला आहे. मी पूर्वी गावी राहत असताना मी एका माणसाचा खून केला होता. त्याला मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. तो मेला आहे असा मी विचार केला होता, पण मी आज त्या माणसाला जिवंत पाहिले. त्यामुळे मी एक मोठ्या टेन्शनमधून ओझ्यातून मुक्त झालो आहे असं तो आपल्या पत्नीला सांगतो. आणि मग तो ॲस्ट्रॉलॉजर शांतपणे झोपायला निघून जातो. तेव्हा मित्रांनो, तुम्हाला हा लेसन म्हणजे ही स्टोरी समजली असेल तर आपण परत पुढील व्हिडिओमध्ये भेटूया. तुम्ही माझ्या व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजेच तुम्हाला मी इथून पुढे टाकत असलेले नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्याची सूचना तुम्हाला प्राप्त होईल. धन्यवाद मित्रांनो, परत भेटूया.